তাহলে this is a speed time graph. Speed time graph এর চেয়ে velocity time graph is more is better because velocity time graph এর মধ্যে the direction matters. তো আমাদের velocity time graph থেকে আমাদের gradient gives us the acceleration. In the A region, A partটায় তোমার acceleration is increasing because the gradient is increasing. বাড়তে বাড়তে এই পয়েন্টটায় গিয়ে it is decreasing because the gradient is decreasing in this part. আর তারপরে B তে the acceleration is 0 and the velocity is constant. B থেকে C তে এখানে deceleration হচ্ছে, the velocity is decreasing. আর D তে গিয়ে the object is at rest, the velocity is 0, the acceleration is 0. Any questions with this part? না স্যার কোনো কোয়েশ্চেনস নাই। Okay. তাহলে আমাকে যদি এই গ্রাফটা দিয়ে if I'm asked draw an acceleration time graph, you have been given a velocity time graph that looks like this, draw an acceleration time graph, তাহলে আমার গ্রাফটা দেখতে কিরকম হবে? So এখানে হচ্ছে the acceleration is increasing, right? The acceleration is increasing. তাহলে আমার গ্রাফটা দেখতে কিরকম হবে? acceleration যদি increasing করে, it would look something like this, right? এই পার্টের জন্য জি তারপরে acceleration is decreasing এই পার্টটায়, this part decrease করতে করতে জিরোতে নামছে, একদম b এর শুরুতে জিরোতে নামছে, so something like this. d তে গিয়ে the acceleration is 0, b অংশটা just হ্যাঁ তাহলে জাস্ট স্ট্রেট যাবে লাইনের সাথে। try with another color so that here let's try this. It's gonna go like this এই জায়গাতে, ঠিক আছে? তারপরে there is deceleration, right? Constant জি deceleration. Yes. হচ্ছে decrease করে, deceleration মানে negative acceleration, তাহলে decrease করে সে একটা constant deceleration হচ্ছে, constant deceleration, right? Something like this. আর তারপরে it went back to 0, তাহলে it went up 0. So এটা হবে acceleration time graph. Do you agree? That right? জি স্যার। একটু কঠিন, Okay. Yes, sir. but overall it's not that hard to understand. তাহলে এটা হচ্ছে এই পার্টটা up till this part, পুরো জিনিসটা A তে হইছে, এই জিনিসটা হইছে B তে, this happened during C, and this happened during D. Okay? Acceleration time graph এর আমাদের যদি area under the graph আমরা ক্যালকুলেট করি, তাহলে that will give us the velocity. আর velocity time graph এর area under the graph যদি আমাদের দেয়, তাহলে we will find the displacement. Displacement. তাহলে এইখান থেকে যদি আমাদেরকে কেউ বলে যে find the displacement, তাহলে what will be the easiest way? এই গ্রাফটা তো অনেক ব্যাখ্যা দ্বারা, আমাদের আগের গ্রাফটায় তো it was all straight lines, এর মধ্যে everything's curved. So the easiest way to imagine would be if you can imagine these to be straight lines. Imagine this to be a straight line. Let a triangle resemble for it. Imagine this to be a straight line. So let a trapezium resemble for it. So মানে যেই জায়গাগুলো কার্ভ ওগুলোকে আমরা স্ট্রেট লাইন ধরবো। straight line ধরবো। তো আমরা এটা straight line ধরে ধরে এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল এখান থেকে। তো আমরা এরকম যদি ধরি, তাহলে we are going to find an approximate value for our displacement. It's not going to be an exact value. Exact হবে না because এখানে একটু কার্ভেচার আছে, কার্ভেচারের মধ্যে আমরা ওই একটু পার্থক্য হবে, কিন্তু it's going to be close to the actual value. এই মেথডে যখন আমাদের কখনো কার্ভস থাকে, when there are curves, if we imagine them to be straight lines,
তাহলে এটাকে বলে অ্যাপ্রক্সিমেশন। ওকে, অ্যাপ্রক্সিমেশন। এই অ্যাপ্রক্সিমেশন করে we can find the area under the curve. Is this clear? স্যার আরেকবার একটু বলবেন? তো আমরা এখানে কার্ভস ছিল first। আমি এই ড্রয়িংটা অ্যাক্সেলারেশন টাইম গ্রাফ ড্রয়িংটা হ্যাঁ স্যার আরেকটু বলেন। আরেকবার বলবো অ্যাক্সেলারেশন টাইম। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে মনে করো ইন দ্য স্টার্টিং স্যার আজকে আপনার ভয়েসটা একটু কম শোনা যাইতেছে, একটু কাছের থেকে বললে ভালো হয়। হ্যাঁ অ্যাক্সেলারেশন টাইম, ঠিক আছে? তো আমাদের স্পিডটা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টটা ইজ আওয়ার অ্যাক্সেলারেশন। অলরাইট, আমি আবার প্রথম দিকে করি, তাহলে লেট মি ক্লিয়ার এভরিথিং। ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের gradient is acceleration. Okay, so initially কি হচ্ছে, the gradient is increasing। এই পর্যন্ত মনে করো the gradient is increasing, curvature বাড়তেছে। তাহলে gradient increasing মানে আমার acceleration বাড়লো। ওকে, হ্যাঁ এখান থেকে এই পর্যন্ত it's a straight line, তার মানে এখানে acceleration is constant। তাহলে তাহলে এরকম, কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, আমরা এমনি যেটা শিখছি অ্যাক্সেলারেশন হ্যাঁ টাইম গ্রাফ। ঠিক আছে, এটা আগের থেকেও আরো অ্যাকুরেট বানাচ্ছি। এখান থেকে এই পর্যন্ত the gradient is decreasing curvature. Do you agree? হ্যাঁ নিচের দিকে নামতেছে, এইভাবে যাচ্ছে, সরি নিচের দিকে নামতেছে, এইভাবে যাচ্ছে, রাইট? তার মানে the gradient is decrease করতে করতে একদম ফ্ল্যাট লাইন করছে, তার মানে জিরো হয়ে গেছে। সো আচ্ছা। আমার acceleration decreased until it became zero। পুরা বি তে সে জিরো অ্যাক্সেলারেশনে চলছে। তো entirety of B was traveled at zero acceleration। তো আমি জিরোটা আঁকলাম একটা কালো লাইন দিয়ে, ঠিক আছে? এখান থেকে এই পর্যন্ত দেখো what happened, এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিসেলারেশন করছে, ঠিক আছে? এখান থেকে এই পর্যন্ত কার্ভেচার কমতেছে, তার মানে the gradient is slowly decreasing, এভাবে যাচ্ছে। তার মানে তোমার স্ট্রেট লাইনটা নিচের দিকে নামলো। ওকে, এখান দিয়ে একটা স্ট্রেট লাইন, this part is a straight line, তাহলে একদম স্ট্রেট লাইন অনুযায়ী যাবে, হরাইজন্টাল লাইন হিসাবে যাবে। এই পুরো জিনিসটা নেগেটিভ ডিসেলারেশন, নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন কেন? বিকজ গ্রেডিয়েন্ট ইজ নেগেটিভ, এর জন্য আমাদের জিরোর নিচে চলে গেছে কার্ভটা। ওকে, হ্যাঁ ইয়েস স্যার। বলো। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর এখান থেকে এই পর্যন্ত what happened, এখান থেকে এখানে আস্তে আস্তে গ্রেডিয়েন্টটা আবার এভাবে করছে, মানে it moved like this, it moved like this। তার মানে নেগেটিভ থেকে আবার বাড়ছে, উপরের দিকে উঠছে। তাহলে it went up and went to zero again, এবং জিরোতে সে বসে থাকছে। ওকে, this is my acceleration time graph. Any questions about this? নো স্যার। Alright, না স্যার বুঝছি। আচ্ছা, এখন আমরা এটার ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ বের করতে। তাহলে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ বের করবো কিভাবে? দিস আর অল কার্ভস। তো কার্ভের এরিয়া বের করা ইজ ইম্পসিবল, ডিফারেন্সিয়েশন করা লাগে, ইন্টিগ্রেশন করা লাগে, এটা ছাড়া there is no way to find the area under the curve। কিন্তু we can make life easier for ourselves। কিভাবে? we can imagine these to be straight lines। এই কার্ভ আছে সত্যি, but we can imagine these to be straight lines। তাহলে তোমার এই পার্টটুকু যদি আমি একটা স্ট্রেট লাইন হিসেবে ধরি, তাহলে this is a triangle। এই পার্টটুকুকে যদি আমি একটা স্ট্রেট লাইন হিসেবে ধরি, this is a trapezium, right? ইয়েস। এই পার্টটুকু তো স্ট্রেট লাইন হিসেবেই আছে, তাহলে this is a rectangle। এই পার্টটুকুকে যদি আমি স্ট্রেট লাইন হিসেবে ধরি, তাহলে this is another trapezium। এই পার্টটা যদি স্ট্রেট লাইন থাকে, তাহলে this is a triangle। তাহলে আমরা একটা কাছাকাছি ভ্যালু পাবো। আমাদের কার্ভের উপর দিয়ে আমরা একটা লাইন আঁকছি, we are going to find an approximate value। We are not going to find the exact correct answer, but we are going to find an approximation for the area under the graph। Is that clear? ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা এটাকে ট্রায়াঙ্গেল ধরে, এটাকে ট্রাপিজিয়াম ধরে, এটাকে রেক্ট্যাঙ্গেল ধরে, এটাকে ট্রাপিজিয়াম ধরে, আর এটাকে ট্রায়াঙ্গেল ধরে we can add all the areas under this graph। তাহলে আমার টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যালকুলেট হয়ে যাবে। ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, Is that clear? ইয়েস স্যার। Okay,
তাহলে আমাদের হুম। যখনই এরকম কার্ভ দিবে, কার্ভ দিয়ে যদি আমাদেরকে কখনো বলে ফাইন্ড দ্য এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ, মনে করো এরকম একটা কার্ভ দিছে, তাহলে আমাদের কাজ হবে এটার আমরা উপর দিয়ে, ওই কার্ভ গুলো একটা স্ট্রেট লাইন হিসাবে ধরবো এই হ্যাঁ তার সময়। মানে মনে করো এই পর্যন্ত আমি একটা স্ট্রেট লাইন ধরতে পারি, এই পর্যন্ত আমি একটা স্ট্রেট লাইন ধরতে পারি, রাইট? এই পর্যন্ত আমি একটা স্ট্রেট লাইন ধরতে পারি, মানে যেখানে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হবে, স্ট্রেট লাইন মনে হবে হুম। যে বসানো যায় লেজিটিমেটলি। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? তাহলে আমাদের মোটামুটি একটা কাছাকাছি অ্যান্সার আসবে। ইটস নট গোইং টু বি এক্সাক্ট, বাট ইটস গোইং টু বি ক্লোজ টু দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার। হুম। ওকে, এই মেথডকে আমরা Yes, sir. জি অ্যাপ্রক্সিমেশন স্যার। মেথড বলি। অ্যাপ্রক্সিমেশন, ফাইন্ড অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু ফর দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, এরকম করে কোশ্চেন আসতে পারে। অ্যাপ্রক্স, এটা এক্সাক্ট অ্যান্সার কখনোই আসবে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। দিস ইজ নেভার গোইং টু গিভ আস দ্য এক্সাক্ট অ্যান্সার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, তাহলে if you study the graph you will see that it isn't for sloping upwards, এগুলো বুঝলাম। এখানে কি করছে, স্পিড টাইম গ্রাফ, a speed against time graph for a bus on a busy route. At first it has to halt frequently at bus stops. Towards the end of his journey it maintains a steady speed. So এটার ক্ষেত্রে what is going to be my acceleration time graph এই particular example টায়? দেখি বলেন তো পারেন কিনা। এই পার্টটায় what's happening? স্পিড বাড়তেছে, স্ট্রেট লাইন, তার মানে কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন, তার মানে কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন থেকে শুরু, কিন্তু তার আগে দিয়ে তো there is no movement, এই জায়গাটার মধ্যে there is movement। তো প্রথমে অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে জিরো থেকে শুরু করলাম, তারপরে তোমার একটা অ্যাক্সেলারেশন ভ্যালু আসলো, তাহলে অ্যাক্সেলারেশন হইলো। কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশনে কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে, তারপরে এই পর্যন্ত যাওয়ার পর সে একদম কনস্ট্যান্ট স্পিডে মুভ করতেছে, তার মানে অ্যাক্সেলারেশন আবার জিরো। তারপরে সে নিচের দিকে যাচ্ছে, তার মানে নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন অর্থাৎ ডিসেলারেশন হচ্ছে, বুঝতে পারছো? তারপরে আবার জিরো, তারপরে আবার কিছুক্ষণ সে থামলো, তারপরে আবার সে বাড়লো, তাহলে এখান থেকে আবার বাড়লো, তারপরে তার আবার, মানে এক্সেলারেশন ডেক্সেলারেশনটা মানে কমতেছে বাড়তেছে। হ্যাঁ জাস্ট অ্যাক্সেলারেশন হইতেছে আর রিটার্ডেশন হইতেছে, বুঝতে পারছো? তাহলে আমাকে বলো, হ্যাঁ। আমি তোমাদের কথা অনুযায়ী, অথবা তোমরা অ্যানোটেশন করো একটু, অ্যানোটেট the acceleration time graph for this particular example. আমি কি অ্যানোটেশন পারমিশন দিয়ে রাখছি? অ্যানোটেশন করতে পারো নাকি দেখো তো? খুব সম্ভবত annotation is allowed for everyone else. হ্যাঁ, annotation is allowed. স্যার তাহলে তো প্রথমে একটা স্ট্রেট লাইনই যাবে। হ্যাঁ, প্রথমে জিরো, হ্যাঁ। তাই শুরু হবে জিরোতে, তাই জিরো দিয়ে শুরু করো, জিরো দিয়ে। একটা ডিফারেন্ট কালার ইউজ করো, ব্লু আর সামথিং, ব্লু রেড সামথিং কিছু একটা ইউজ করো। আমার এখানে হচ্ছে না। হয় না? আচ্ছা না হয় আমরা বলি। বলো, আমি আমি করতেছি হ্যাঁ, তোমাদেরটা। বললে ভালো হয়। বলো, শুরু করো। ফার্স্টে তো যেহেতু জিরো তাহলে জিরো, ওইখানটা তো জিরো। হ্যাঁ, তারপরে তো স্ট্রেট লাইন হবে একটা স্ট্রেট লাইন আপওয়ার্ডস। অ্যাজ এক্সেলারেশন হ্যাঁ। আপওয়ার্ডস, রাইট? এন্ড দেন তো থেমে ছিল। এই অবস্থায় সে কিছুক্ষণ থাকছে, ইন্টারেস্টিং। হুম। এই অবস্থায় সে কিছুক্ষণ থাকছে, হ্যাঁ। তাহলে সে কিন্তু সরাসরি অ্যাক্সেলারেশন জাম্প হয়েছে। মনে করো এই গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে 5, তাহলে একদম জিরো অ্যাক্সেলারেশন থেকে ডিরেক্ট 5 অ্যাক্সেলারেশনে জাম্প করছে, ঠিক আছে? এই জন্য একটা পুরো কমপ্লিট ভার্টিক্যাল স্ট্রেট লাইন, এরপরে 5 এ কিছুক্ষণ থাকছে, হ্যাঁ। এই পর্যন্ত আচ্ছা, 5 এ তারপর থাকছে, আবার এরপরে কিন্তু আবার জিরোতে চলে গেছে, একটা হরাইজন্টাল স্ট্রেট লাইন, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে সরাসরি জিরোতে হ্যাঁ, গিয়ে তারপর আবার সে এখানে কিছুক্ষণ থাকছে, ঠিক না? হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ, তারপর আবার এক্সেলারেশন হয়েছে। ডিসেলারেশন হয়েছে, নিচের দিকে গেছে,
হ্যাঁ নিচের দিকে গেছে। ও বুঝছি। ও তারপরে নিচের দিকে যাওয়ার সময় সে এখানে তারপর কিছুক্ষণ থাকছে। হ্যাঁ থামছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তারপর সে আবার হঠাৎ করে উপরে মানে উপরে গেছে, অ্যাক্সেলারেশন করছে। অ্যাক্সিলারেশন করছে। স্টেপ বাই স্টেপ। তাহলে এই নিচে থাকা অবস্থায় মনে করো 2 সেকেন্ড সে থাকছে, তাহলে 2 সেকেন্ড হুম ধরে সেই কনস্ট্যান্ট ডিসেলারেশন ফেজে ছিল। তারপর সে হুম আবার জিরো জিরো অ্যাক্সেলারেশনে গেছে, ওইখানে মনে করো আবার 2 সেকেন্ড থাকছে, তারপরে আবার সে উপরে উঠছে, আচ্ছা, হ্যাঁ আবার ওইখানে হ্যাঁ 2 সেকেন্ড থাকছে, হ্যাঁ আবার সে জিরোতে হুম, নামছে। আবার জিরোতে জিরোতে নামছে, এখানে একটু বেশি সময় 5 তারপর সেকেন্ড আবার থাকছে। কতক্ষণ থাকছে থাকছে, তারপর থেকে আবার তারপর আবার আবার মানে নিচে আবার নামছে। acceleration করছে। ঠিক হ্যাঁ আছে, এই চলতেছে। হ্যাঁ অলরাইট, সো দিস ইজ an হুম explanation. তো লাস্টে গিয়ে একটা ডিফারেন্স আছে, প্রত্যেকটার মোটামুটি অ্যাক্সেলারেশন ডিসেলারেশন ভ্যালুগুলো সেম। এই জিনিসটা মাথায় রাখবা, হ্যাঁ এখানে কার্ভেচার কিন্তু অনেক কম, তার মানে লাস্টের হুম ডিসেলারেশনটা অনেক স্লো এন্ড হ্যাপেন ফর আ মাচ লঙ্গার টাইম। ওকে একটা জিনিস তোমার ধরতে পারতে হবে এই জিনিসগুলো, ঠিক আছে? এরকম সাটল কিছু জিনিস থাকবে। ওকে, তো স্যার ওই ওকে লাস্টের পার্টটা একটু ড্র করে দেখানো শুধু যাবে? লাস্টের পার্টটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, শুধু লাস্টের পার্টটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা তাহলে হ্যাঁ তাহলে স্যার, ভালো তাহলে হবে। হ্যাঁ লাস্টের তাহলে এখান পার্টটা থেকে শুরু দেখিয়ে দিন। করতেছি। তো এখানে গিয়ে সে কিছুক্ষণ থামছে, তাহলে জিরো হইলো। হুম, জিরো হওয়ার পরে সে 0 বাড়ছে, তারপর আবার হুম সে বাড়ছে, হ্যাঁ। তাহলে এখানে কিছুক্ষণ দিয়ে থাকলো, একদম কম সময়। তারপরে লাস্টের পার্টটা এখানে অনেকক্ষণ ধরে সে একটা জিরো অ্যাক্সেলারেশনে থাকছে হ্যাঁ অনেকক্ষণ পর্যন্ত, তাহলে জিরো অ্যাক্সেলারেশন, হ্যাঁ লম্বা একটা জিরো অ্যাক্সেলারেশন। হুম আর অনেকক্ষণ ধরে তারপর আবার সে accelerate করছে, ডেসিলারেশন করছে। ডিসেলারেশন, কিন্তু ডিসেলারেশনের ভ্যালুটা অন্য সবার চেয়ে কম। এখানে যদি -5 হয়, এটা ওটা হচ্ছে অন্য মাইনাস, সবার চেয়ে কম হবে। তাহলে এটা নিচের এটা অনেক কম, তাই সে এইভাবে কন্টিনিউ করবে। বুঝতে পারছো? হুম বুঝছি, হ্যাঁ। তারপরে আবার বুঝেছি। লাস্টে গিয়ে সে জিরোতে গিয়ে জার্নি এন্ডেড। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? হুম ইয়েস স্যার। আমরা এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলের ভিতরে if you want to find the displacement we just add up all the values here, তাহলে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট চলে আসবে। এইখান থেকে হ্যাঁ if you are asked যে velocity কত, তাহলে we find the area under the acceleration time graph, তাহলে we can find the velocity. Is that clear? হুম ঠিক আছে, ইয়েস this স্যার। is what conversion is like. কনভার্সনের কাজগুলো আচ্ছা, তাহলে মনে আছে নাকি একটু চেক করি। তাহলে মনে করো if I give you a line like this, এটা হচ্ছে তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ, it looks like this. এর অ্যাক্সেলারেশন টাইম গ্রাফটা কিরকম হবে? এটা হচ্ছে st গ্রাফ, st। তাহলে অ্যাক্সেলারেশন টাইম গ্রাফটা কিরকম হবে? আগে তো বিটি তে কনভার্ট করে নিতে হবে না? তাহলে vt টা দেখতে কিরকম হবে বলো? What's the vt going to বিটিটা, be like? বিটি স্ট্রেট লাইন হবে। স্ট্রেট লাইন হবে, যেহেতু একটা গ্রেডিয়েন্ট আছে, এটা একটা হুম ভেলোসিটি হ্যাঁ আছে, তো ভেলোসিটিটা একটা হ্যাঁ, কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি। স্ট্রেট লাইন মানে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি, ভেলোসিটি, সো তো একদম এটা স্ট্রেট লাইন স্ট্রেট হবে, লাইন হ্যাঁ। হবে। তাহলে স্ট্রেট লাইন। আর হুম at গ্রাফ, এইটা মানে তো তাহলে এটিতে আমার কোনো অ্যাক্সেলারেশন নাই। তাহলে জিরো, তাহলে এই জিরো জিরো, জিরো অ্যাক্সিস এর মধ্যেই জিরো। লাইন হবে, ঠিক না? হুম হ্যাঁ ঠিক আছে, তারপরে জি। ইয়েস স্যার। let's look at st গ্রাফ যদি আমার এরকম হয়, st it looks like this and this, তাহলে vt দেখতে কিরকম হবে? এরকম বিটি হবে ফার্স্টে লাইক মনে হয় এক্সেলারেট করতেছে ওরকম একটা স্ট্রেট লাইন। হুম, মানে একটা স্ট্রেট লাইন আসলো, হ্যাঁ স্ট্রেট লাইন আসলো, স্ট্রেট লাইনে এসে একটা ম্যাক্সিমাম হুম ভ্যালু পর্যন্ত গেল, তারপর হ্যাঁ যাওয়ার তারপর পর এটা হলো তারপর ডিক্সেলারেট তো মানে ট্রায়াঙ্গেল শেপ হবে এরকম। আবার ডিসলেট করে নিচে নামলো, একটা হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি ভ্যালু পাবো। হুম, ওকে, অ্যাক্সেলারেশন গ্রাফটা কিরকম হবে? এটি ফার্স্ট সেটটা হবে লাইক স্ট্রেট লাইন হবে স্ট্রেট লাইন কনস্ট্যান্টের হলো, মতন। তারপর স্ট্রেট লাইন হয়ে তারপর তো ডেসিলারেশন হয়েছে, তাহলে একবারে Deceleration, তো নিচে নেমে গিয়ে তারপরে এইভাবে নিচের গেল, দিকে নিচে নেমে যাবে, হ্যাঁ। ঠিক আছে? তারপর একবারে নিচে নেমে গিয়ে নিচের এরকম দিকে কেন গিয়ে স্যার? এরকম হলো। নিচে এরকম হবে। সে Why is ডিরেক্টলি it like তোমার this? এটার গ্রেডিয়েন্ট ছিল পজিটিভ,
তারপরে ধাপ হুম। করে নেগেটিভে চলে গেছে গ্রেডিয়েন্টটা, হুম। বুঝতে তো পারছো? এটা গ্রাফের মানে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট আর ভেলোসিটিটা আমি গ্রাফে যেভাবে এভাবে ড্র করতেছি, এইটিরটা একটু ডিফারেন্ট হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার গ্রেডিয়েন্ট হিসাবে করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে মনে করো এটার গ্রেডিয়েন্ট কত, এইখানে গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে পজিটিভ, মনে করো +5 গ্রেডিয়েন্ট, আর এটার গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে -5। মাঝখানে কোনো ট্রানজিশন পিরিয়ড নাই কিন্তু, তাইলে এই ডাইরেক্ট ওখানে গিয়ে নিচে নেমে ডাইরেক্ট আসছে। +5 থেকে সে -5 এ চলে গেছে। সো +5 +5 হুম +5, এরপরে ধাপ করে সে -5 এ, ঠিক আছে? কোন রকমের ট্রানজিশন পিরিয়ড ছাড়া, বুঝতে পারছো? ও তো এটা গ্রাফের বাইরে চলে আসবে তাই না স্যার? হ্যাঁ, লাইক ওইটা গ্রাফের নিচে বাইরে চলে আসছে না, নিচে যেটা ধাপ করে নিচে নামছে যেটা। গ্রাফের বাইরে তো আসে নাই, গ্রাফ মানে এটা আমি গ্রাফ পুরোটুকু আঁকি নাই আর কি। পজিটিভ নেগেটিভ মিলাই যদি আঁকো তাহলে এটা নিচে নেমে গেছে। ও ইয়া, সরি, Yeah. স্টুপিড কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, তাহলে এসজিপিটি তোমরা মোটামুটি পারো আল্লাহর রহমতে, আলহামদুলিল্লাহ। আগেই আমরা তাও তো আমি খাতা খুলছি স্যার। ভালো করছো। 11টা দেখো, 2.11. Look at the speed against time graph in figure 2.11. Name the sections that represent steady speed. Steady speed কখন কখন হয়? এফ এ তাহলে এটা স্পিড যখন টাইম গ্রাফ। হ্যাঁ ফার্স্ট জিনিস আইডেন্টিফাই করতে হ্যাঁ। হবে স্পিড টাইম গ্রাফ। স্টেডি স্পিড হুম মানে কনস্ট্যান্ট। তাহলে কনস্ট্যান্ট স্পিড কোন কোন সময় থাকে? এতে এ এতে জি সি এসিতে জি আর জিতে, ইতে আর জিতে। ই জি ভেরি গুড, এ সি ই জি। স্পিডিং আপ করতেছে কোথায়? অনলি এফ। স্পিডিং আপ হলো এফ এ, স্পিডিং আপ এফ এ। আর কোথাও এফ আছে? এ আর কোথাও নাই। না আর কোথাও স্টেশনারি কোথায় আছে? ইতে স্টেশনারি ইতে এতে ইতে। স্টেশনারি মানে অ্যাট রেস্ট, না, তার মানে শুধু ই। স্লোয়িং ডাউন? শুধুই সরি আর স্লোয়িং স্লোয়িং ডাউন ডাউন হলো বি তে, বি এন্ড বি তে। ডি ভেরি গুড, ঠিক আছে, হ্যাঁ এক্সেলেন্ট। I'm a তারপর genius. finding distance moved, the speed against time graph represents an object. Distance আমরা জানি অলরেডি, এগুলো আমরা হিসাব করছি, এগুলো অলরেডি করছি, এগুলাও করছি। অ্যাক্সেলারেশন আমরা পারি করতে, তার মানে আমাদের এটা মোটামুটি শেষ। আমাদের জাস্ট কনভার্সন গুলো মাথায় রাখতে হবে। এখানে একটা জিনিস দেখেন, which of the following could not be a unit of acceleration? কিলোমিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এটা হইতে পারে, সরি এটা হইতে পারে, কি তার স্যার? মানে which of following these could not could be not unit be of- an unit of acceleration? acceleration could unit not হইতে পারে? be Acceleration কিলোমিটার পার সেকেন্ড। মাইল পার আওয়ার হ্যাঁ, সেকেন্ড। কিলোমিটার পার হ্যাঁ সেকেন্ড মাইল কখনোই পার হবে না, আওয়ার সেকেন্ড ঠিক আছে? Second আর square মাইল পার হয় আওয়ার সেটা। পার সেকেন্ড হবে না, আচ্ছা, কেন হবে না? আমাদের acceleration equals to v by t, right? হুম হ্যাঁ আর মাইলস পার আওয়ার কি ভেলোসিটির একটা ইউনিট না? হ্যাঁ Yep. হ্যাঁ তাহলে মাইলস পার আওয়ার পার সেকেন্ড, আমার যদি ভেলোসিটি মাইলস পার আওয়ারে দেওয়া থাকে, টাইম যদি সেকেন্ডে দেওয়া থাকে, তাহলে ইজ দ্যাট নট হ্যাঁ অ্যাক্সেলারেশন? ওখানে তো হবে। হ্যাঁ বাট Yes. অ্যাক্সেলারেশন সেকেন্ড স্কয়ার তাহলে না। এখানে একটা হবে না, খালি দ্যাট ইজ কিলোমিটার পার সেকেন্ড। শুধুমাত্র কিলোমিটার পার সেকেন্ড হবে না, সেকেন্ড স্কোয়ার্ড হওয়া শর্ত না স্যার। মনে করেন যে ভেলোসিটি আর টাইম আমাকে দুইটা ডিফারেন্ট ইউনিটে বলছে, মানে এইখানে জাস্ট আমার এটা একটা থট প্রসেস যে আমাদের কিভাবে উই হ্যাভ টু কাম টু অ্যাক্সেলারেশন। অ্যাক্সেলারেশনের মধ্যে আমার যদি একটা ভেলোসিটির ইউনিট থাকে ডিভাইডেড বাই একটা টাইমের ইউনিট, তাহলে এটা অ্যাক্সেলারেশন। জি ওকে, তাহলে মাইলস পার আওয়ার উপরে নিচে সেকেন্ড, দ্যাট ইজ লেজিটিমেট। এটা আমরা কখনো ইউজ করব না প্র্যাকটিক্যালি, বাট ইটস লেজিটিমেট, রাইট? সো ইট কুড বি অ্যান Okay. মানে হুম মানে হইতে পারে, বাট উই হ্যাভ হ্যাঁ। টু পরে তো কনভার্ট করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ A car set off from traffic lights, it reaches a speed of 27 meter per second in 18 seconds. Acceleration কত? Acceleration এর আমাদের ফর্মুলাটা একটু দেখে ফেলেন স্যার। Acceleration equals to v minus u by t. এটা তো লেখা আছে, রাইট? বাই টি ইয়েস হ্যাঁ। স্যার হ্যাঁ লেখা আছে তাহলে ওই ফর্মুলা দিয়ে আমরা এখানে করব। তাহলে এখানে ইনফরমেশন কি কি আছে? আচ্ছা আচ্ছা ইনফরমেশন আছে আমার স্পিডটা আছে, ফাইনাল বলছে 27, হুম, ইনিশিয়ালতে হুম। 0 ছিল, সো Initial টা 27 zero। 0 হ্যাঁ ডিভাইডেড so 80। ডিভাইডেড বাই 27 80। 80, minus 0 divided by 80 okay. Uh, 1.5 meter per second square.
Okay, excellent. 1.5 meter per second squared. Too much talent এই ক্লাসে। A train initially moving at 12 meter per second speeds up to 36 meter per second in 120 seconds. এটার acceleration কত? Same method. লাগবে না করা। হ্যাঁ তাহলে তো Method of 36 minus 12 divided by 120. Yes. Acceleration from speed against time graphs এগুলো আমরা জানি। Speed time graph থেকে acceleration বের করতে হলে just gradient বের করব। That's it. এগুলোও জানি। A car travels for 10 seconds at a steady speed of 20 meter per second along a straight road. The traffic lights ahead change to red and the car slows down with a constant acceleration so that it halts after a further 8 seconds. এটার speed time graph আঁকতে হবে। তাহলে একটু বলেন, আঁকেন। আমি annotation on করে রাখছি। Do your thing. কে ড্র করবে? বিশাখো, সুমাইয়া, তো একটু দাঁড়ান তো একটু কোয়েশ্চেনটা পড়ে নেই। Okay. এটা পুরো নিচেরা করো। the steady speed of 20 meter per second along a straight road. Traffic lights ahead change to red and the car slows down with a constant acceleration so that it halts after further 8 seconds. স্যার এটা কি মানে গ্রাফটা যদি ড্র করি 0 থেকে শুরু হবে? হ্যাঁ, আচ্ছা কিন্তু 0 থেকে শুরু হবে নাকি দেখো তোমাকে কি বলছে। তোমার 0 থেকে হ্যাঁ 0 সেটা সেকেন্ডস কারণ থেকে আমরা শুরু এখানে হবে। 0 হ্যাঁ সেকেন্ডস থেকে শুরু হবে কিন্তু 0 Sorry. থেকে শুরু হবে না। I'm 0 sorry. থেকে শুরু হবে না। হ্যাঁ, মিটার পার সেকেন্ড থেকে শুরু হবে না, সেকেন্ডস থেকে শুরু Draw. হবে। Right? হুম, Where is that? কই গেল? স্ট্রেট লাইন ড্র এর ভিতরে স্ট্রেট লাইনের অপশন এটা। হ্যাঁ, Genius. And then it will start from here, right? হুম, Steady speed. Yeah. গুড। For 10 seconds. 10 আচ্ছা, এখানে seconds. numbering পরে করি। হ্যাঁ 10 সেকেন্ডস তারপর হলো নিচে নেমে যাবে আস্তে এই, আস্তে। sorry. হুম, Okay. শাবাশ রিফাত। এটা আমি ছিলাম। দাঁড়ান ও, এক second। শিকার হইছে। এটা হলো 10 ঠিক আছে। সেকেন্ড হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে এই পর্যন্ত 10 সেকেন্ডস আর এটা আরো ফার্দার 8 সেকেন্ডস, তার মানে 18। আর এখানে শুরু হয়েছে 20 থেকে, 20 থেকে। রাইট? এখন আমাকে জিজ্ঞেস যদি করে যে ডিসেলারেশন কত, হোয়াট ইজ দ্য ডিসেলারেশন অফ দ্য কার during when it sees the traffic light? ডিসেলারেশন কত? Acceleration would be 0 minus 0 20 minus 20 divided by divided 18. 8 8 8 সেকেন্ড ধরে ডিসেলারেট করছে, কারণ সো 8 8। সেকেন্ড ধরে ডিসেলারেশন করছে না। ইয়েস, তাহলে -20 ডিভাইডেড বাই 8, তাহলে অ্যাক্সেলারেশন এর ভ্যালু কত আসলো? 2.5, রাইট? -2.5 -2.5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। যদি আমাকে বলে অ্যাক্সেলারেশন কত, আমি বলবো -2.5, আর যদি জিজ্ঞেস করে ডিসেলারেশন কত, তাহলে আমি জাস্ট বলবো 2.5। ঠিক আছে? ওকে। হ্যাঁ অলরাইট। আর এই গ্রাফ থেকে যদি আমাকে বলে যে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ডিসটেন্স ট্রাভেলড বাই দ্য কার? ডিসটেন্স টোটাল ডিসটেন্স হওয়ার জন্য আমাদের ইয়ে করতে হবে। আমাদের ইয়া বের করতে হবে না স্যার, জিনিস এরিয়া। স্যার এরিয়া বের করবো না আমরা? এরিয়া। তাহলে এখানে এরিয়া কত, এখানে এরিয়া কত? ওকে আমরা এরিয়া অফ ট্রাপিজিয়ামও নিতে পারি, নাহলে আমরা ডাইরেক্ট ইয়া করতে পারি স্কোয়ার আর নরমাল ট্রায়াঙ্গেল।
280 meter. Half into 20 into 8 plus 20 into 10, তাহলে হ্যাঁ। 200 plus 80 equals to Yes. 280 280, meters. yes. 280 But sir, আমি area of trapezium নিছি, like ওইটা তো আরো first ভালো। side 10, second side 18, then তাহলে তো আরো ভালো, গুড। have the height. Okay. ঠিক আছে, সবাই বুঝছেন পারছেন? Yes, sir. 280. হ্যাঁ স্যার। ওকে, এক্সেলেন্ট। আমরা স্কেলার আর ভেক্টর অলরেডি জানি, One we question. already have হ্যাঁ বলেন স্যার। One question. যে আমরা deceleration পাইছি 2.5 minus negative 2.5, তাই না? হুম। এখন যদি acceleration হয় তাহলে তো এটা 2 meter per second square হয়, it's not 2.5, তাই না? বুঝি নাই। acceleration, ও আচ্ছা acceleration তো আচ্ছা ফাইন না, ঠিক আছে। অ্যাক্সেলারেশন answer জিজ্ঞেস করলে my আমরা বলবো question. -2.5 আর ডিসেলারেশন বললে জিজ্ঞেস করবো 2.5। Only না 2.5. উল্টাটা, তাই না? অ্যাক্সেলারেশনে আমরা মাইনাস বসাবো কারণ এটা ডিসেলারেট করছে। তো আমি যদি জিজ্ঞেস করতাম যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্সেলারেশন, আমি বলতাম -2.5, আর ডিসেলারেশন আচ্ছা। কত জিজ্ঞেস করলে আমি জাস্ট বলতাম 2.5। 2.5. ও ওয়াও, আমি ভাবতাম ডিসেলারেশন হবে -2.5 এইটার জন্য, এই সামের জন্য। না, আর আমি ভাবতাম যে ডেসিলারেশন মাইনাস হবে আর এটাই, এক্সেলারেশন প্লাস। না না না, হ্যাঁ। এই সামের জন্য এটা ডিফারেন্ট, এমনি কনসেপ্টটা ঠিক আছে তোর। মানে এমনিতে আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা একটু বুঝাই, এই জিনিসটা তোমরা গুলাবা আমি শিওর। অ্যাক্সেলারেশন মানে হচ্ছে আমার জাস্ট ভ্যালুটা, এটার মধ্যে আমার প্লাস মাইনাস বসবে, ঠিক আছে? তাহলে Okay. কোন জিনিস যদি Hmm. স্পিড বাড়ে তাহলে অ্যাক্সেলারেশন ইজ পজিটিভ, কোন কিছুর স্পিড কমলে অ্যাক্সেলারেশন ইজ নেগেটিভ। ওকে, ও নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন মানেই ডিসেলারেশন, নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন মিন্স Oh, ডিসেলারেশন। deceleration. তাহলে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিসেলারেশন, তাহলে আমার তখন আর মাইনাসটা বসানো লাগে না, তখন আই জাস্ট ইউজ দ্য ভ্যালু। তো এই এক্সাম্পলের মধ্যে দ্য কার হ্যাড আ নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন অফ 2.5, ওকে, -2.5 ছিল, তাহলে ওর ডিসেলারেশন হচ্ছে জাস্ট 2.5। বুঝতে পারছো? আর 2.5. যদি ডিসেলারেশন ডিনোট করতাম বুঝতে তাহলে পারছি। জাস্ট 2.5 লিখতাম। ইয়েস, ওকে, ও ঠিক আছে। As a car brakes, it decelerates. এই জন্য ডিসেলারেটরের মধ্যে মাইনাস বসানো লাগে না। আচ্ছা, নাম্বার, এই নাম্বারটা কত, এটা কত নাম্বার দেখি দাঁড়ান। 2.5, 2.13, টেবল 2.8 কোথায়? আচ্ছা 2.5 এর মধ্যে ফিগার 2.17, হ্যাঁ 2.5 টা দেখেন, ফিগার 2.17 shows the distance traveled by a car on a roller coaster ride at different times along its trip. কোয়েশ্চেনটা পড়ার পরে আমরা বইলো, তারপরে I'll move to the graph. পড়ছো কোয়েশ্চেন? ইয়েপ, তাহলে the car is stationary কোথায় কোথায়? Hmm. স্টেশনারি 5 এ 5 এ আর 1 এ। কেন Stationary এটা কি মা- গ্রাফ? এটা একটা ডিসটেন্স টাইম গ্রাফ। আচ্ছা, হ্যাঁ স্টেশনারি মানে যেসব স্টেশনারি জায়গায় মানে কোনো তো ডিসটেন্স চেঞ্জ হচ্ছে না, 1 Hmm. চেঞ্জ হচ্ছে না, 5 এ চেঞ্জ হচ্ছে না, the car is stationary. সবচেয়ে ফাস্ট ট্রাভেল করতেছে কখন? করে 4 এ বলা যায়, 4 এ একটু ডিক্রিজ করা শুরু করছে, ম্যাক্সিমাম 3 এ, গ্রেডিয়েন্ট। 3 এ, ম্যাক্সিমাম Three. 3 তাহলে তে। 3 তে বলতে পারি আমরা 3 তে 3 তে গুড। হুম স্পিড আপ করতেছে কোন কোন জায়গায়? Speeding up. স্পিড আপ স্পিডিং আপ মানে করতেছে স্পিড বাড়তেছে, হ্যাঁ, স্পিডিং আপ 2 মানে তে স্পিড বাড়তেছে। 2 তে এন্ড 3 তে। 3 তে তো স্পিড কনস্ট্যান্ট, হ্যাঁ 2 তে আর 4 এ
4 এ তো স্পিড কমতেছে, 4 এ কমতেছে। তাহলে খালি এটা 2 two. তাহলে শুধু 2 তে। কার স্পিড কমতেছে, স্লোইং ডাউন কোথায়? 4. তাহলে 4 4 খালি 4 হ্যাঁ। আর গাড়ি রিটার্ন আর করতেছে। রিটার্ন জার্নি তো 6 এ। 6. ওকে, এক্সেলেন্ট। ঠিক আছে, এই গেল। To answer this, it gives us 2 marks. হ্যাঁ, না না, এটা রিয়েল না, মানে দিস ইজ লাইক ওভারমার্কড। এগুলো ইউজুয়ালি 1 মার্কের হবে। কার স্টেশনারিতে শুধু 2 মার্ক পাবা, কারণ there are 2 points. This will act as a helping guide আর কি, number of marks. But this is not accurate. 1 মার্ক করে হবে এগুলা। Scientists have measured the distance between the Earth and the Moon by reflecting a beam of laser light off the Moon. They measured the time taken for light to travel to the Moon and back. ঠিক আছে, তাহলে আমি আর্থ থেকে একটা বিম পাঠাইছি মুনে, এটা আর্থ, এটা মুন। আমি এখান থেকে একটা বিম পাঠাইছি, বিমটা আবার রিফ্লেক্ট করছে, ঠিক না? তাহলে আমি যদি টাইম টেকেনটা ক্যালকুলেট করতে পারি, দ্য টাইম টেকেন ফর দ্য মুন বিম টু গো অ্যান্ড কাম ব্যাক, আমি যদি বিমটার স্পিড জানি, ভেলোসিটি ইকুয়ালস টু জানি, তাহলে আমি ডিসটেন্স বের করতে পারবো না? Yep. টোটাল ডিসটেন্স ইকুয়ালস টু velocity into time, right? vt. কিন্তু এটা টোটাল ডিসটেন্স, তার মানে হচ্ছে ডিসটেন্স ফ্রম দ্য আর্থ টু মুন হচ্ছে টোটাল ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই 2। হ্যাঁ, কারণ স্যার বুঝি নাই। Because it's returning. কারণ মুন থেকে বুঝি আর্থ নাই। থেকে আমি প্রথমে মুনে একটা বিম পাঠাইছি, ফার্স্টে এটা হ্যাঁ। গেল, গিয়ে আবার আসলো। Then it's আমি আবার suppose আসলো। it took 1 minute, তার মানে এসে যাওয়াতে 1 মিনিট, তার মানে হ্যাঁ। খালি যাওয়ার সময় it's divided 2. হ্যাঁ, 30 সেকেন্ডস লাগবে, যদি 1 মিনিট হয় তাহলে 30 সেকেন্ডস লাগছে যাইতে, 30 সেকেন্ডস লাগছে আসতে। কারণ আমি তো আর্থ থেকে মেজার করতেছি, আর্থ থেকে আমি দেখতেছি যে আমার লাইটটা ফেরত আসতে কতক্ষণ লাগে, বুঝতে পারছো? Yep. তো আমার ফেরত আসতে আমার স্যার, যেই টাইম, আমি বুঝি নাই। একটা আর্থ থেকে আমি মুন পর্যন্ত একটা লাইট মারছি, আমি চাচ্ছি হ্যাঁ। মেজার করতে যে কতক্ষণ লাগে ফর দিস লাইট টু কাম ব্যাক। হ্যাঁ। মুনটা লাইটটাকে রিফ্লেক্ট করছে,